ಅಂಜಿ ಭಯ್ಯ ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆ. ಗಾಣಗಾಪುರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಜೋಗುಲಾಂಬ ಗಢ್ವಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೂಲದ ಗುರುದತ್ತ ಶ್ರೀಪಾದ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜನಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅವರು ಗಾಣಗಾಪುರದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ವಂಚಿತ ಮಹಿಳಾ ಪುರುಷರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಅಂಜಿ ಭಯ್ಯ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಸೇವೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఉన్నట్లే మళ్ళీ ఫోటో తీయమ్మా. ధనశ్రీ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಡಪ ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಕೊರುನೂಲ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಅವೋಪ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಗಾಣಗಾಪುರದ ಗುಂಡುಪಟ್ಟ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಜಿ ಭಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಮಠ ಬಂದ್ರವಾಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಜಿ ಭಯ್ಯ ಅವರು 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ವೃದ್ಧರು, ಸಹಾಯ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇವರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ರು. ದತ್ತನಗರಿ ಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆ ಅಂಜಿ ಭಯ್ಯ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಶ್ರೀ ದತ್ತಗುರು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಮಃ. ಗಾಣಗಾಪುರ దత్తాత్రేయ శ్రీపాద శ్రీవల్లభ నృసింహ సరస్వతి స్వామియే నమః. ఈరోజు శ్రీక్షేత్ర గానగాపురంలో నరక చతుర్దశి దీపావళి సందర్భంగా ఇక్కడ అష్టతీర్థ యాత్ర జరుగుతుంది. ఈ రోజు కొన్ని లక్షల మంది ఇక్కడ స్వామి యొక్క సేవలో ఈ అష్టతీర్థాల స్నానం చేయడానికి వచ్చి వారి యొక్క పూర్వజన్మ కర్మలు మరి ఈ జన్మలో చేసుకున్న కర్మలు తొలగించడానికి స్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో ఇక్కడ వచ్చి తీర్థయాత్ర చేస్తారు. కానీ ఈ రోజు 2 రోజులు మాకు దత్తగురు మహారాజ్ వారి యొక్క అనుగ్రహంతో మేము 2 రోజులు స్వామి యొక్క అన్నప్రసాదము మరియు వస్త్ర సేవ అవన్నీ చేసినాము. మా బ్యాచ్, మా కుటుంబం, మా పరివారంతో. కానీ ఇదంతా దత్తుని యొక్క కృపకానే జరుగుతుంది. ఇదంతా మనం ఏదో చేస్తున్నాం అన్నికి లేదు. ఇక్కడ కాలు పెట్టాలంటే కూడా ఎన్నో వేల జన్మల పుణ్యం కావాలి. అటువంటిది అన్నం పెట్టాలంటే మన చేతన అవుతుందా? దత్తప్రభు అంటే అన్నదాన ప్రభువే దత్తప్రభు. ఆ అన్నదాన ప్రభు అయిన దత్తప్రభు యొక్క అనుగ్రహంతోనే మా 280 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి వచ్చి కూడా ఈ యొక్క సేవని చేస్తున్నాం మేము. స్వామి భగవాన్ కా సేవ కరేతో మేవా మిల్తే అన్నట్ట మేము భగవంతుని దత్తాత్రేయుని నమ్ముకున్నాం. మేము చిన్న వ్యక్తులమైనా మేము ఏ పూట కాపూటకి
చేసుకుని తినేవాళ్ళం. మేమేం సౌకర్యం కానీ మాతో స్వామి ఆయన నమ్ముకున్నందుకు కొన్ని వేల మంది లక్షల మందికి అన్నం పెట్టించాడు. ఆయన కృపతోనే జరుగుతుంది. ఇది మేమేమో చేసినది ఏమీ లేదు. మాకు ఆయన ఈ వరం ఇచ్చినందుకు మేము దత్తాత్రేయకి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆయన్నే మా తల్లి, మా తండ్రి, మా ఆస్తి, మా అంతస్తు, మా గురువు, మా 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 సర్వం సర్వం మా శ్రీ గురుదత్తమే. మాకంటూ ఎవరు లేరు. ఈ లోకమంతా దత్తుందే. దత్తుని ತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಇವರು ಶಾಂತಿನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂಜಿ ಭಯ್ಯ ಇವರು ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗಾಣಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಎಂದು 2 ದಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಮದಾಗ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಚಾಳ ಅದಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತ ಭಾರತ್ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಇವ್ರದ್ದು ಪೂರ ಇಡೀ ಪರಿವಾರ ಶಾಂತಿನಗರ ಅಂಜಿ ಭಯ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಯ್ಯ ಇವರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪೂರ 6 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಡಬರ್ಕ ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದು ಮತ್ತ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಗರೀಬರ ಶಾಲು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು 50ರಿಂದ 100ರವರೆಗೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ರೆಗ್ಗು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೇನದ ಬಡ ಜನರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತೇನದ ಅಂಗವಿಕಲರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾರ. ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತ ಇವ್ರದ್ದು ಶಾಂತಿನಗರದಾಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತ ಏನದ ಯಾರು ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇವ್ರದ್ದು ಬಾಳ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿವಿ. ಸಿರ್ಸಲ್ಕ್ ಹೋಗಾಗ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗಾಗನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ శ్రీ గురుదేవ దత్త సద్గురుదేవ దత్త దత్త మహారాజ్ కి జై. శ్రీ గౌరవనీయులు మరి అంజు గారు గత 10-15 సంవత్సరాల నుంచి కూడా దత్తస్వామి పాద సేవల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. వారు అంకిత భావంతో ఎంతో చక్కగా ఆ దత్త కృపతోని దత్త మహారాజు ఆయన సేవ చేయించుకుంటున్నారు. వారి ద్వారా వారు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా సంతోషంగా అసలు దాంట్లో ఎంత తన్మయం చెందుతున్నారు అంటే స్వామి సేవలో అంత ఆయనకు భగవంతుడు ఆయనకు ఆయురారోగ్యాలు మంచిగా ఇవ్వాలని దత్తస్వామి కృప ఇంకా ఎక్కువ ఇచ్చి ఇంకా ఎక్కువ సేవ చేయించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వారు అన్న సందర్భన అంటే ప్రసాదం అంటే అన్ని కాదు, పచ్చడ, పెరుగు, పళ్ళు, స్వీట్లు, మరి కూర, పప్పు, దాని అంటే ఒక భోజనం చక్కగా ఒక పంచపక్ష పరమాన్నాల భోజనం అయితే ఎలాగ పెడతారో అంత చక్కగా పెడతా ఉన్నారు. అందరికి ఏదో అన్న సందర్భం ఏదో సాంబారు అదేసి ఒకది కాకుండా కడుపు నిండా మంచిగా అందరికి సృష్టిగా అంటే దాదాపు ఈ రోజు నాకు తెలిసి దాదాపుగా ఒక 2000 చిల్లర పైన ఈ రోజు భోజనాలు తిని 2000-3000 లోపల ఉంటారు. పొద్దున 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం. నిన్న కూడా సంఘంలో పెట్టారు. ఈ రోజు కూడా మరి అక్కడ గానపూర్ మందిరం కూడా శివాలయం దగ్గర పెట్టారు. ఎంత అంటే చాలా అసలు ఎంత స్ఫూర్తితో టీం వర్క్ కూడా అందరూ కూడా. నేను కూడా స్వామి గత 30 సంవత్సరాల నుంచి నేను గానపూర్ వస్తున్నా. కానీ ఇంత చక్కగా మేము చిదానంద మఠంలో చేస్తాము. గానపూర్ బెల్లంపల్లి టీం అంటే 10 కొత్తది 150 మంది బ్యాచ్ మాది. ప్రతి దత్త జయంతికి వస్తాం మేము. మా గురువు గారు 5 మందితో స్టార్ట్ చేస్తే ఈ రోజు 150 మంది టీం అయింది. మేము ఈరోజు వీరు